Okay, let me come back here to the problem. So, a semi-elliptical laminated vehicle spring to carry a load of 6000 Newton. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் semi elliptical laminated அப்படினாலே it is nothing but a leaf spring அப்படி நம்ம வச்சுக்கணும். Then load நான் ஏற்கனவே when introduction partலே சொன்னேன் load will be equally distributed to the two ends of the leaf. அதனால we have to consider this as a 2p. So 2p is equal to 6000 Newton. Then consist of a 7 leaves னு கொடுத்திருக்காங்க which is nothing but n. nங்கிறது என்னன்னா 7 total number of the leaves. அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க 65 mm wide which is nothing but small b. Okay, அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2 of the leaves are extending full length. So extending full length அப்படினாலே which is nothing but ne. So ne is equal to எனக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 2 கொடுத்திருக்காங்க. Okay, the spring is to be 1.1 meter length. இங்க effective length ineffective length அப்படின்லாம் கிடையாது. length அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க it is nothing but 1.1 meter which we have to consider as a 2L1. அப்போ 2L1 is equal to 1.1 meter. Okay, and attached to the axle by the means of U-bolt 80 mm apart. அப்போ 80 mm apart அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த சென்டர்ல பண்ணியிருக்குது. இந்த சென்டர்ல பண்ணியிருக்குது நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ineffective length. ineffective lengthக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் we have to call it as a small l. அப்போ இங்க எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க small l ஓட வேல்யூ வந்து 80 mm னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, the bolts holds the central portion of the spring so rigidly that may be considered equivalent to the band having the width of the distance between the bolts. Okay, so they are having equal width between the center and the U-bolts which has been fixed. So finally like enna kuduthirukanga they have given us a working stress for a particular spring material. இதெல்லாம் டேட்டாவை கொடுத்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. they are asking me to find out what is the thickness of the leaves which is nothing but small t. they are asking to find out the deflection of the spring which is nothing but y. so diameter of the i னா என்னங்கறத நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன். இந்த பார்ட்ட தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படினா we are calling it as i. master leafல மேல பெண்டா இருக்க கூடிய அந்த இடத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் we will be calling it as a i. okay, so அத அந்த diameter என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. then finally length of the leaves. இந்த length of the leavesங்கிறது என்ன அப்படினா சார் L1 அதாவது 2L1 அப்படிங்கிறது வேற கேபிட்டல் Lங்கிறது வேற ஸ்மால் Lங்கிறது வேற length of the leavesங்க வேற. length of the leaves அப்படிங்கிறது என்ன ஒவ்வொரு லீஃபும் எவ்வளவு லெந்த் இருக்கு. அப்ப L1 L2 L3 L4 L5 L6 ஃபைனலா L7க்கு பதிலா நம்ம என்ன எழுதணும் length of the master leaf அப்படினு எழுதணும். so finally அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா radius to which the leaf should be initially bent. அப்படினா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த லீஃப் இனிஷியலா எப்படி இருக்கும் இப்படி பெண்டா இருக்கும். சோ இந்த ரேடியஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கறது எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க. okay, and this is also given in your question sir. the standard thickness value you can take it whenever you are designing. so இதுல இருந்து ஒவ்வொண்ணா நான் என்ன பண்ணனும் கண்டுபிடிக்கணும். அங்க நான் என்ன given data கொடுத்திருக்காங்களோ அத தான் இங்க எழுதி இருக்கேன். நான் again I have written as a given data 2p is equal to 6000 newton அதுல இருந்து நான் p is equal to 3000 newton. so n is equal to 7, b is equal to 65 mm, ne is equal to 2 L1 is equal to 1.1 meter which is nothing but 1100 millimeter or L1 is equal to 550 millimeter. so L ங்கிறது ineffective length, small l ங்கிறது ineffective length 80 millimeter and working stress 350 newton per mm square. okay, now I need to find out two things here. ஒன்னு வந்து effective lengthங்கிறது ஒன்னு, இன்னொன்னு number of graduate leaves. இந்த ரெண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I know the formula. effective length is equal to total length minus ineffective length. total length வந்து 2L1 அப்படினு சொல்லுவோம். ineffective length வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் small l அப்படினு சொல்லுவோம். இந்த 2L1 வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவுனா 1100 mm அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. so 1100 minus 80 which is nothing but 2L. அதாவது effective length 2 times of the effective length is equal to 1020. effective length is equal to 510 mm. okay, இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் effective length கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா we already know that நமக்கு தெரியும் n is equal to ne plus ng. அதாவது full length of the leaves எத்தனை இருக்கு graduate leaves எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த full number of total number of leaves கொடுத்துட்டாங்க இந்த ne கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப என்னால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா I can find out this particular graduate leaves numbers. அத தான் இங்க பண்ணிருக்கேன். 7 minus 2 which is nothing but 5. okay, so let us start one by one. so first நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படினா I need to find out the thickness. இந்த thickness கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I want to assume either case 1 or case 2. இத வந்து ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கணக்கா வச்சுக்கோங்க. if at all anywhere this ne value is given, அதாவது என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. இங்க ne value என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 2 of the leaves extending the full length. இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கொடுத்துட்டாலே போதும் you have to consider this as a case number 2. case number 2 நம்ம என்னன்னு சொல்லிருக்கோம் the maximum stress will be induced in the full length leaves. அதாவது கீழ இருக்க graduate leavesல full stresses இருக்காது maximum stress.
கிராஜுவேட் லீவ்ஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய லீஃபில் தான் எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் எங்கே போகிறேன்னா டேட்டா புக் போகிறேன். டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 7.104 ஃப்ரம் டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 7.104 போகிறப்ப இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுல் லென்த்துக்கு 2 பெண்டிங் இருக்குது. யூ கேன் சி யூ வில் பி ஹேவிங் 2 பெண்டிங். இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த டி வேல்யூ. ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபுல் லென்த். நான் என்ன எடுக்கல, கிராஜுவேட்டட் லீஃப் எடுக்கல சார். நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, நான் ஏன் இந்த ஃபார்முலா எடுக்கலன்னா ஐ எம் நாட் கோயிங் டு யூஸ் தி கிராஜுவேட்டட் லீஃப், ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் ஒன்லி த ஃபுல் லென்த் லீவ்ஸ். அதுக்காண்டி தான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ஐ ஹவ் டேக்கன் த ஃபார்முலா as 18PL. ஸோ 18PL divided by BT square into 3NE plus 2NG. இதில் எனக்கு என்னென்ன டேட்டா தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா I know the particular bending stress, I know the load value, I know the effective length value, I know the width value, I know the NE value and I know the NG value. ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டி ஸ்கொயர் என்ன பண்ணிட்டேன், என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ 18 into 3000 is the load into 510 is the effective length, 65 is the width, 3 times of the full length leaves, 2 times of the graduated leaves into 350, which is nothing but a bending stress or a working stress. So அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா the T is 8.7 mm. ஓகே, ஆனால் எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 7.5க்கு அப்புறம் 8க்கு அப்புறம் 9 தான் இருக்குது. ஸோ வித் விச் ஐ ஹவ் ரிட்டன் த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ as 9 mm. ஸோ த ஸ்டாண்டர்ட் T is 9 mm. ஸோ ஃபஸ்ட் இதை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ரெண்டாவது என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் நான், ஒய் இஸ் நத்திங் பட் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங்குக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ எம் கோயிங் அண்ட் அகைன் ஐ எம் கோயிங் டு த டேட்டா புக். ஸோ டேட்டா புக்கில் நான் மேலே இருந்து பார்க்கக்கூடாது, கீழே இருக்கிறத மட்டும் தான் பார்க்கணும். பிகாஸ் கீழே இருக்கிறது மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுல் லென்த் லீவ்ஸ். இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபுல் லென்த் லீவ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 12PL³ டிவைட் பை BT³ இன்ட்டு 3NE ப்ளஸ் 2NG. ஓகே, ப்ளஸ் 2NG. இந்த ஃபார்முலா என்ன பண்ணிட்டேன் நான், ஐ ஹவ் ரிட்டன் அகெயின் ஓவர் ஹியர். ஸோ in which the E value is not given, since I am assuming the E value as 2 into 10⁵ Newton per millimeter square. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு P-ஓட வேல்யூ தெரியும், L-ஓட வேல்யூ தெரியும், E-ஓட வேல்யூ தெரியும், B-ஓட வேல்யூ தெரியும், T-ஓட வேல்யூ தெரியும், NE-ஓட வேல்யூ தெரியும், NG-ஓட வேல்யூ தெரியும். If I try to substitute all the formula and if I calculate it and simplify the value of Y, which is nothing but deflection of the spring, எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருது, Y is equal to 30 mm அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடச்சிருது. சரிங்களா? ஓகே, ஸோ திஸ் பார்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் we have to understand only from the concept. ஓகே, நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஐ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஐ அப்படின்னா என்னென்னா, எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் சர்க்கிளோடைய டயமீட்டர் தேவை. இந்த பர்டிகுலர் சர்க்கிளோடைய டயமீட்டருக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு கம் ஓவர் ஹியர். சார் இதை வந்து நீங்கள் என்னென்னு வச்சுக்கோங்க, இட் கேன் பி அ கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ. ஸோ இந்த ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கேன்ல சார், இந்த இங்கே ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கிறது வந்து லீஃப்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த லீஃபுக்கு நடுவில் தான் எனக்கு என்ன இருக்குது, இந்த பின் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் பர்டிகுலர் லென்த். எனக்கு இந்த லென்த் தெரிஞ்சால் தான் என்னால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், இந்த டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா யூ கேன் see here, since a load is applied, இங்கே தானே எனக்கு லோடு அப்ளை ஆகுது. இங்கே லோடு அப்ளை ஆகும்போது எனக்கு என்ன இருக்கும், பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். சிக்மா B is equal to M/Z. சிக்மா B is equal to M/Z. இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். இப்போ எம்முக்கு எனக்கு என்ன தேவை, லோடு அப்ளைடு எவ்வளோங்கிறது தேவை, லென்த் ஆஃப் த பின்னு தேவை. ஓகே, அதுக்கப்புறம் டயமீட்டர் தேவை, இந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் தேவை. ஓகே, ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் பர்டிகுலர் எல்பி. இந்த எல்பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறேன், ஐ நோ வாட் இஸ் பிரெத்து. இதோட பிரெத் எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு ப்ராப்ளத்தில், 65 கொடுத்துருக்காங்க. அதோட நான் எதை ஆட் பண்ண போகிறேன்னா, இங்கிட்ட ஒரு கிளியரன்ஸ் 2 mm, இங்கிட்ட ஒரு கிளியரன்ஸ் 2 mm. அப்போ 2 into 2 4. அப்போ length of this particular pin is equal to breadth plus 2 times the clearance. So 2 times the clearance is 2. So 2 plus 2 into 2 is equal to 4. 65 plus 4 is equal to 69. ஓகே, இப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு, எனக்கு ஆல்ரெடி லோடு தெரியும். இதில் கண்டிப்பாக எவ்வளோ லோடு ஆட் ஆக போகுது, 3000 நியூட்டன் லோடு வந்து எனக்கு ஆக்ட் ஆக போகுது. லென்த் ஆஃப் த பின் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இன்னும் ஒன்று நான் கண்டுபிடிச்சா போதும், ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த டி. எனக்கு என்ன தேவைன்னா மெட்டீரியல் தேவை. இந்த பர்டிகுலர் பின்னுக்கு நான் என்ன மெட்டீரியல் அசியூம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐம் கோயிங் டு அசியூம் இட் அஸ் a C45. இதுக்கு தகுந்தாப்புல எனக்கு என்ன தேவை, ஐ நீட் a yield strength. அப்போ டேட்டா புக். ஸோ இந்த இஷ்யூ வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரீவியஸ் அசைன்மெண்ட்டில் வந்துச்சு. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் நாட் கிவன், யூ கேன் டேக் இட் ஃப்ரம் த டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 1.9 போனீங்கன்னா, இந்த C45ங்கிறதுக்கு தகுந்தாப்புல என்ன இருக்குன்னா, yield stress வேல்யூ உனக்கு எதில் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா 36 kgf per millimeter square கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 36 kgf millimeter per square நியூட்டன் per millimeter square கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ மல்டிப்ளை வித் 10. ஓகே,
ஸோ 9.81 அதாவது 9.81ங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரவுண்ட் ஆஃபாக 10 மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 360 நியூட்டன் பர் mm ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்குது. ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி பொதுவாக ஸ்டீலுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா 2 to 5. இங்கே வந்து ஹெவி லோடு அப்ளை பண்ண போகிறதுனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்னோட ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி 4ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். இதை வச்சு நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிடுறேன் இந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சிடுறேன். ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் 360/4 which is nothing but 90 நியூட்டன் பர் mm ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கேன். இந்த ஈக்குவேஷன் படி என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ, லோட் வேல்யூ, லென்த் ஆஃப் த பின் வேல்யூ எல்லாமே தெரிஞ்சிருது. இதை வச்சு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் டயாமீட்டர் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் பின் கண்டுபிடிக்கிறேன். சார் இங்கே 18 தான் இங்கே 18.04 தான் சார் போட்டிருக்கீங்க, இங்கே 18 போடலாமான்னு கேட்டேன்னா எஸ் கரெக்ட், 19 போடலாமான்னு கேட்டேன்னா எஸ் கரெக்ட் சார், 20 சார் என்ன சார் எல்லாமே கரெக்டுங்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா சின்ஸ் this is to be a round of value, since it is less than 18.5, if I took 18 it is correct. If it is for a manufacturability either 19 or 20 is also correct. Okay, it is up to you to choose the value. Okay, அடுத்து இன்னும் ரெண்டு விஷயம் தான் பாருக்கு. ஒன்று லென்த் ஆஃப் த லீவ்ஸ். இந்த லென்த் ஆஃப் த லீவ்ஸ்க்கு நான் ஏற்கனவே ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தேன். ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் 2L டிவைட் பை n-1 இன்டூ nth லீஃப் ப்ளஸ் 1. அதாவது எனக்கு எத்தனை லீஃப் இருக்குது டோட்டலாக 7 லீஃப் இருக்குது. அப்போ ஒவ்வொரு லீஃபுக்கு எனக்கு என்ன தேவை லென்த்து தேவை. ஸோ எல்லோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும். ஓகே எவ்வளோன்னா 510, 2 into L 1020, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் வந்து 7 minus 1. இதுதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீ கவனிக்கணும். இந்த ஒன்றுங்கிறது எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா இது ஃபஸ்ட்டு லீஃபுக்கு நான் லென்த்து கண்டுபிடிக்கனால இங்கே 1ன்னு போட்டிருக்கேன். ப்ளஸ் எல்லோட வேல்யூ வந்து 80 இன்எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து. அப்போ என்ன பண்ணுறேன் 1020 டிவைட் பை 7 minus 1 into 1 plus 80. இப்போ என்னுடைய கொஷின் என்னென்னா இப்போ நான் வந்து 5th லீஃபோட லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும். எந்த வேல்யூ மட்டும் இப்போ மாற்றணும் நான் வந்து 5th லீஃபோட லென்த்தை மட்டும் மாற்றணும். எந்த வேல்யூ மட்டும் மாற்றணும் இந்த 1ங்கறத மாத்தணும் சார். 1ங்கிறதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணணும் நான் இந்த இடத்துல 5ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா போதும். ஓகே அதை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருப்பேன். இங்கே பாருங்க. ஸோ லீஃப் 2, ஸோ லீஃப் 2, லீஃப் 3, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் 2, லீஃப் 3, லீஃப் 4, லீஃப் 5 இந்த எல்லா இடத்துலையும் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா அந்த லீஃபினுடைய நம்பரை மட்டும் தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஹவ் பின் சேஞ்ச்டு. ஓகே திஸ் இஸ் ஃபார் ஆல் த லீஃப். ஓகே ஆனால் மாஸ்டர் லீஃபுக்கு கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆகும்னா மாறிடும். இந்த மாஸ்டர் லீஃபுக்கு ஃபார்முலா என்னங்கிறத நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். இந்த மாஸ்டர் லீஃபுக்கு வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் டோட்டல் லென்த் ப்ளஸ் பை இன்டூ டிடி டி ப்ளஸ் டி இன்டூ டி. ஸோ டோட்டல் லென்த்துங்கிறது 2L1. அதோட நான் எதை ஆட் பண்ணணும் இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸையும் நான் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறக்காண்டி தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ எம் ரைட்டிங் ஹியர் இஸ் ஸோ 2L1 ஸோ 2L1 ப்ளஸ் பை இன்டூ 2 பை இன்டூ டி ப்ளஸ் டி. ஸோ டிங்கிறது இந்த டயமீட்டர் ஆஃப் த பின் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். டிங்கிறது திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட் அதையும் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா மாஸ்டர் லீஃபோட லென்த் வந்து 1285 mm. ஓகே ஸோ இன்னும் லாஸ்ட் ஒன்று இருக்குது ரேடியஸ் ஆஃப் த லீவ்ஸ். இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த லீஃபுக்கும் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது y இன்ட்டு 2r மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு L1 ஸ்கொயர். ஒய்ங்கிறது டிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். L1 அப்படிங்கிற வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது. இதில் அன்னோனுங்கிறது இந்த R மட்டும்தான். அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா இனிஷியலாக என்னோட இது வந்து எவ்வளோ பெண்ட் ஆகிருக்குது 5056 மில்லிமீட்டர் வந்து எனக்கு பெண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ வித் விச் வி ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் ஆல் த டேட்டாஸ் விச் ஹஸ் பீன் ஆஸ்க்ட் இன் த ப்ராப்ளம். Okay, so I hope you understood. Okay, let us solve another problem in some other time.